آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی۔ تحریری اجازت نامہ جاری کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کو آگاہ کیا تھا، اجازت دی جائے گی۔ شرجیل انعام میمن نے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کا اجازت نامہ ظاہر کر دیا۔ جلسے کے لیے این او سی شرائط کے ساتھ جاری کیا گیا ہے۔ اشتعال انگیز تقاریر، مواد اور فرقہ وارانہ گفتگو کی اجازت نہیں۔ پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف کسی بھی قسم کی تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ جلسے کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا منتظمین کی ذمہ داری ہے۔ پروگرام مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا لازم ہوگا۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اجازت منسوخ کرنے کا اختیار ضلع انتظامیہ کے پاس ہوگا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ عاجز جمالی سے۔ عاجز بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کو طویل عرصے بعد کراچی میں جلسہ کرنے کی اجازت ملنا کیسا لگتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں، بالآخر سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسہ کرنے کی تحریری طور پہ اجازت نامہ دے دیا ہے، اور یہ اجازت نامہ باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس اجازت نامہ، یہ جو این او سی ہے، یہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جس کو باقاعدہ مشروط کیا گیا ہے، بہت ساری شرائط لگائی گئی ہیں۔ اس این او سی کے ساتھ ساتھ سینیٹ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا ایک بیان بھی جاری ہوا ہے، اور شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کی قیادت کو آگاہ کیا گیا تھا کہ ان کو جلسہ کی اجازت کرنے دی جائے گی، لہذا اب ان کو ڈی سی ایسٹ نے اجازت نامہ جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی جہاں چاہے باغ جناح سمیت جلسہ کر سکتی ہے، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جلسے میں جو قواعد و ضوابط ہیں، جو شرط شرائط ہیں، ان پر پی ٹی آئی کو عمل کرنا ہوگا۔ کہیں بھی ٹریفک کو بند نہیں کرنا پڑے گا، اور اشتعال انگیز تقاریر نہیں کی جائیں گی۔ ریاست، حکومت اور وفاقی اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اور یہ لکھا ہوا ہے، جو این او سی جاری ہوا ہے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی جانب سے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا جو ہے جلسہ منتظمین کی ذمہ داری ہوگی، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم پہ جلسے کو ختم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، عاجز بتائیے گا، آپ نے ٹائم کا ذکر کیا ہے، تو ٹائم کتنا وقت ملا ہے، اور کب سے لے کر کب تک جو ہے پی ٹی آئی جلسہ کر سکتی ہے اپنا؟ 8 سے 12 بجے تک، رات کو 8 سے 12 بجے تک ان کی پرمیشن ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جلسہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 12 بجے کے بعد یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا۔ 12 بجے تک پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ جلسہ ختم کرنا ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ باغ جناح میں جو انتظامیہ ہے اس کو ڈیل کرنا بھی پی ٹی آئی کی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ البتہ سندھ حکومت کی جانب سے جلسے کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر داخلہ سندھ سے بھی کنسرن کیا گیا ہے، مشورہ کیا گیا ہے، ان سے بھی پوچھا گیا ہے، تو سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے جائیں گے جلسے کے لیے، اور جلسے کے تمام سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ سندھ پولیس کی جانب ہوں گے۔ البتہ دیگر جو انتظامات ہیں وہ پی ٹی آئی یعنی جو جلسہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے پرمیشن مانگی ہے، ان کی ذمہ داری ہوگی۔ ٹھیک ہے، عاجز یہ بتائیے گا، اجازت ملنے سے پی ٹی آئی والے مطمئن ہیں؟ پی ٹی آئی کا اس اجازت نامہ جاری ہونے کے بعد ابھی تک کوئی موقف نہیں آیا۔ البتہ اس اجازت نامے سے چند گھنٹے قبل پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے باغ جناح میں ایک پریس کانفرنس کی۔ حلیمہ دل شیخ، راجہ اظہر اور دیگر نے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اندھیرے میں دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں 2 دن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلسے کا اجازت نامہ تحریری طور پہ دیا جائے گا، لیکن اب رات ہو چکی ہے، ہم نے سامان لا کے یہاں پہ رکھ دیا ہے، اور پولیس ہمیں جو ہے سامان رکھنے نہیں دے رہی، اور ہم نے ڈپازٹ بھی جمع کرایا ہوا تھا قائد اعظم جو کمیٹی ہے ان کے پاس، لیکن اب رات میں ہمیں ابھی تک، یہ شام 5 بجے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ 5 بجے تک ہمیں ابھی تک جلسے کی اجازت نہیں ملی، لہٰذا اب ہم جلسہ کل دوپہر 2 بجے باغ جناح کے بجائے مزار قائد کے مین گیٹ کے باہر کریں گے۔ لیکن اب چونکہ اس پریس کانفرنس کے بعد یہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی جو ہے پرمیشن ہے وہ بھی آ چکی ہے، این او سی جاری ہو چکا ہے، تو لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب باغ جناح پہ جلسہ کرتی ہے یا کہیں دوسری جگہ پر۔ جی ٹھیک ہے، عاجز یہ بتائیے گا کہ آج یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ جلسے کی تیاریاں اپنے آپ جو ہے وہ انہوں نے شروع کی ہوئی تھیں پی ٹی آئی والوں نے، کہ ہمیں ابھی تک کوئی باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے لیٹر نہیں ملا ہے، لیکن ہم اپنے تحت جو ہے تیاریاں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی ہاں، آج سپہر 3 بجے کے بلیٹن میں ہم جلسے کی تیاریاں اپنے ناظرین کو دکھا چکے تھے، اور ہماری وہاں پر جلسہ گاہ میں
PTI कराची के सदर हैं राजा अजहर, उनसे बातचीत हुई थी। हमने देखा था कि जलसागाह में कुर्सियां पड़ी हुई हैं, सामान लाया गया है, कंटेनर लाए जा रहे थे, इंतजामात। तो उनका ये कहना था, जो PTI कराची के सदर हैं राजा अजहर, कि हमें सैयद नासिर हुसैन शाह जो कि सूबाई वजीर है, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि आप अपनी तैयारियां करें, आपको परमिशन जारी की जाएगी। तो हम बकौल राजा अजहर के कि हम नासिर हुसैन शाह के कहने के मुताबिक तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये भी सूरत हाल थी कि जलसागाह का जो मेन गेट है उसको ताला लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद ये पूरी डेवलपमेंट हुई। फिर 5 बजे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने कहा कि हमें अभी तक परमिशन नहीं मिली। उसके बाद अब थोड़ी देर कबल जो है सिंध हुकूमत ने सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वो जो इजाजतनामा है वो भी जारी कर दिया है और उसके साथ अपना मौक़िफ़ भी जारी किया। जी आजिज़ बताइएगा, बानी PTI की बहनें जो हैं वो इस जलसे में शिरकत करेंगी? इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? नहीं जी, ये जलसा जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लिए किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी कल से चूंकि कराची के दौरे पे हैं और सिंध हुकूमत ने सुहेल आफरीदी के साथ बहुत ही कर्टसी का मुजाहरा किया। कल जो है कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर सूबाई वजीर सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया, उनको सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई और उसको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया, सिक्योरिटी फराहम की गई। कहीं कोई रुकावट कल का पूरा दिन नहीं डाली गई। आज भी वो पूरे प्रोटोकॉल में है। सुहेल आफरीदी हैदराबाद के है, वहाँ भी कोई रुकावट नहीं डाली गई। तो कल जलसे में भी सिंध हुकूमत ने इनको कह दिया था कि हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। अलबत्ता बानी के बहनों की आमद का कोई इस तरह की इतला नहीं है PTI की जानिब से। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लिए ये इस्तकबालिया जलसा होगा और सुहेल आफरीदी जो है वो इस जलसे से खिताब करेंगे। आजिज़ बताइएगा कि एक तवील मुद्दत के बाद जो है वो जलसा होने जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जलसा किस हद तक कामयाब होगा? कराची की आवाम का क्या रद्द अमल है इस पर? देखिए, एक बात ये समझनी चाहिए कि PTI ज़ाहिर है कि हुकूमत मुखालिफ जमात है और बड़े अरसे से उनके जलसे जुलूस नहीं हो रहे थे। अलबत्ता सुहेल आफरीदी जो कि वज़ीर आला KP है, उनके कल यहाँ पहुँचने से PTI में जान पड़ गई और हमने देखा कि कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो एयरपोर्ट भी पहुँची थी और शाहरा फैसल से जब उनका जुलूस गुजरा तो भी गाड़ियों की और कारकुनों की एक बड़ी तादाद जुलूस के साथ साथ थी। तो ये कहा जा सकता है कि इस जलसे की कामयाबी बहरहाल एक चैलेंज तो होगा PTI के लिए और ख़ासतौर पे बागे जनाह जैसा बड़ा प्लेस है, बड़ी जगह है, उसमें जलसा करने का मतलब है कि हज़ारों लोग वहाँ पे जमा हो सकते हैं। अलबत्ता PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि हमको 25,000 कुर्सियां लगानी हैं इस जलसागाह के पंडाल में। चूंकि हमें परमिशन नहीं दी जा रही तो हम इस पे तज़-बज़ुब का शिकार हैं कि आया 25,000 कुर्सियां लगाएं या नहीं लगाएं। तो 25,000 तो उनका इरादा है कि कुर्सियां लगाई जाएंगी। तो अब यकीनन PTI का दावा है कि ये तारीख जलसा होगा और कामयाब जलसा होगा। आजिज़ ये बताइएगा, कुछ रियासती इदारों को मतलब लोग भी हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या लाएअमल होगा? सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैंने पूछा कि कुछ रियासती इदारों को मतलब लोग भी हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या लाएअमल होगा? जैसे दीगर सूबों को मतलब कुछ लोग रैली में दिखाई दिए थे। जी हाँ, बिल्कुल ये ज़रूर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इदारों को मतलूब भी हैं। अब वो जलसे में शिरकत करते हैं या नहीं करते हैं ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने देखा कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से PTI के जलसों पर, मुजाहरों पर सख्ती थी। कहीं थोड़े से लोग भी जमा होते थे तो उनको गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन अब सिंध हुकूमत ने अपनी पॉलिसी कल से तब्दील की है। कल से PTI को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है और एक जलसा करना एक ओपन ज़ाहिर है कि ओपन एक्टिविटी होती है। वहाँ तो हर तरह की इजाज़त होगी और हर तरह के लोग ज़ाहिर है कि उसमें शरीक हो सकते हैं। तो बहरहाल ये सिंध हुकूमत की पॉलिसी है जिसमें सूबाई हुकूमत का ये दावा है कि हम चूँकि एक जमहूरी हुकूमत है, हर किसी को सियासी जमहूरी आज़ादी है, तो आज़ादियों पे हम कदगर नहीं लगाते। लिहाजा यही सोचकर सिंध हुकूमत ने जलसे की इजाज़त दी है और PTI के साथ नरम रवैया भी अख्तियार किया है और बिलाखिर जलसे का जो परमिशन है वो भी जारी किया है। अच्छा, आजिज़ ये बताइएगा कि इस जलसे से PTI को क्या फ़ायदा हो सकता है अगर ये जलसा कामयाब हो जाता है तो? जी देखिए, जलसे से या जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं उनके दौरे से PTI को सियासी फ़ायदा बहुत हुआ है।
पीटीआई हमें कराची में कहीं नजर नहीं आती थी, पीटीआई की सरगर्मियां कहीं नजर नहीं आती थी, पीटीआई की क़यादत कहीं नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ कल का अगर हम देखें तो एक मोबिलाइजेशन हुई है वजीर आला केपी के आने से, उसका बहुत बड़ा सियासी फायदा उन्होंने उठाया। कल कराची प्रेस क्लब में मीट द प्रेस, एक भरपूर मीट द प्रेस था जिसमें कई सहाफ़ियों ने भरपूर किस्म के सवालात पूछे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, जिनका उन्होंने जवाब दिया। तो इस पूरी मोबिलाइजेशन से सियासी फ़ायदा बहरहाल पीटीआई को होगा। जो पंजाब में इनको मोबिलाइजेशन की इजाज़त नहीं मिली थी, पंजाब में इनको जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली थी, जिसका कल शिकवा भी किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी मीट द प्रेस में। कहा भी सही कि हम जहाँ खाना खाने पंजाब में जा रहे थे तो उन होटलों को भी बंद किया जाता था, उसकी निस्बतन सिंध में बड़ा पोलाइट किस्म का रवैया उनसे रखा गया है, उनके साथ एक ब्रादराना और सियासी ताल्लुक रखा गया है। ज़ाहिर है इससे पीटीआई को सियासी फायदा तो होगा यकीनन। अच्छा, आजिज़ ये बताइएगा कि ट्रैफिक का कोई मुतबादिल प्लान जो है वो सामने आया है? जी देखिए, जलसा एक बाउंड्री के अंदर है, बागे जना जो है उसके चारों तरफ से बाउंड्री है, दीवार है, तो इस वजह से ट्रैफिक डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इससे जो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का जो इजाज़तनामा है, जो एनओसी है, मैंने आपको बताया उसमें भी ये बात लिखा हुआ है कि ट्रैफिक में कोई भी खलल नहीं डालने दिया जाएगा और ट्रैफिक इंतजामात और ट्रैफिक की रवानगी को ट्रैफिक को जारी रखना जलसा के मुंतज़मीन की जो है जिम्मेदारी होगी। तो इस तरह अगर ये पिंडाल के अंदर जलसा होते, माजी में इस बागे जना में बड़े बड़े जलसे होते रहे हैं, खुद पीटीआई के जलसे हुए हैं, दीगर सियासी जमातों के बड़े बड़े जलसे यहाँ होते रहे हैं, तारीखी जलसे होते रहे हैं जिनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शिरकत होते रहे। तो ट्रैफिक बंद नहीं होता है। खासतौर पे मज़ार कायद के दो अतराफ हैं, एक जानिब जो है ये बागे जना है, बागे जना का एक रास्ता जो है नुमाइश की तरफ है, नुमाइश से जो रास्ता निकलता है उस तरफ है, और दूसरा सदर की जानिब है। तो अगर इन दोनों रास्तों पे ट्रैफिक जाम अमूमन नहीं होता है, तो अब देखना है कि कल अगर जलसा होता है तो क्या पोजीशन रहती है। आजिज़ बताइएगा कि जैसे कि कहा गया है कि एक मुकर्ररा वक्त के बाद जलसा जो है उसको ख़त्म करना लाजिम है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, क्या किया जाएगा अगर जलसा वक्त पर ख़त्म नहीं होता? जी देखिए, इंतज़ामिया तो चाहेगी कि जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म हो। ज़ाहिर है कि जो टाइम इन्होंने खुद लिख के दिया है अपनी दरख्वास्त में, पीटीआई ने खुद लिखा है कि वो किस वक्त से किस वक्त तक वहाँ पर जलसा करना चाहते हैं। हालांकि उसमें तो टोटल 4 घंटों का जिक्र है परमिशन में, लेकिन ये जलसा तो सुबह से ही दिन से ही एक्टिविटीज ज़ाहिर शुरू हो जाती हैं, लोगों की आमद का सिलसिला शुरू होता है। तो लिहाजा इनको देखें, सिंध गवर्नमेंट ने अगर इतने बड़े गेस्चर का मुजाहरा किया है तो यकीनन पीटीआई को भी खुद अपने आप को एक सियासी जमात साबित करना चाहिए। जो लिखा गया है परमिशन में, जो एनओसी में, उन पे इनको खुद भी अमल करना चाहिए। रात 12 बजे से पहले पहले इनको अपना जलसा ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, आजिज़ कुछ ऐसी मालूमात जो हम आपसे ना पूछ सकें और आपके पास मज़ीद मालूमात अगर हैं जो आप बताना चाहें तो प्लीज़ बताइए। अजी, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने एक अच्छे गेस्चर का मुजाहरा किया है। पीटीआई ने शाम 5 बजे कहा था कि अब वो रोड पर जलसा करेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि अब रोड पे जलसा करने के बजाय पीटीआई को बागे जना में ही जलसा करना चाहिए। कल का पूरा दिन है इनको जलसे की तैयारियों के लिए, कल संडे है और ये शाम को इन्होंने जलसे का टाइम रखा है, तो लिहाजा ये अपना इंतजामात मुकम्मल तौर पे कर सकते हैं जलसे को बागे जना के अंदर करने। क्योंकि अगर बाहर रोड पे जलसा करते हैं जो उन्होंने कहा, तो फिर ये होगा कि ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम होगा, रास्ते भी बंद होंगे, शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा मुनासिब वे तो यही है कि ये जलसा जो है बागे जना के अंदर ही किया जाए। अलबत्ता सिंध हुकूमत की जानिब से एनओसी जारी होने के बाद पीटीआई का ऑफिशियली मौक़िफ़ अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है। ठीक है आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मुकामी होटल में पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस जारी।
साबिक सदर फेडरेशन हाउस और मारूफ सनतकार मियां मोहम्मद इदरीस कहते हैं कि पाकिस्तान में पाम ऑयल की काश्त के हवाले से इक़दाम करने होंगे और हुकूमत इसको स्ट्रैटेजिक बुनियाद पर तरजीही बुनियादों पर प्लानिंग में शामिल करे ताकि हम कोई मुमकिना हल तलाश कर सकें। इसके अलावा हमें हकीकत पर मबनी फैसलों पर अमल दरामद करना होगा, स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है कराची के मकामी होटल में और यहाँ पर पाकिस्तान एडिबल ऑयल की 8वीं जो कॉन्फ्रेंस वो जारी है और इसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मालिक के जो लोग हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ सनतकार मियां मोहम्मद इदरीस साहब। उससे गुफ्तगू करते हैं कि ये जो एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस है वो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। मियां साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की 8वीं कॉन्फ्रेंस ऑयल एडिबल कॉन्फ्रेंस जो है वो आज हो रही है, किस तरह से देखते हैं इस ऑयल कॉन्फ्रेंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही प्रोडक्टिव है और जिस तरह से मैंने देखा कि इंटरनेशनल स्पीकर्स आए हुए हैं, जर्नलिस्ट आए हुए हैं और प्रोफेशनल आए हुए हैं जो हमें पूरी दुनिया की पाम ऑयल, सोयाबीन, कनोला ऑयल, सनफ्लावर की प्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं और उसकी अवेलेबिलिटी बता रहे हैं, उसकी फोरकास्ट बता रहे हैं। अगर आप इससे अंदाज़ा लगा लें तो पाकिस्तान बहुत बेनिफिट उठा सकता है इन्हीं प्रोडक्ट्स की को ग्रो करने के लिए और पोटेंशियल को देखने के लिए, फ्यूचर को देखने के लिए। और पाकिस्तान लगभग 4 बिलियन डॉलर के करीब ये ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और आप देख लें कि हमारी कितनी बड़ी इंपोर्ट है, तो उसको जो है सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है हमारी अपनी इंटरनल जो ग्रो है उसको करके। मारूफ सनतकार मियां मोहम्मद इदरीस साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, इनका कहना था कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो मज़बूत सिमत में जा सकती है, लेकिन पॉलिसीज़ का तसलसल होना चाहिए, हकीकत पर मबनी जो रियलिटीज़ हैं उनको देखना होगा और तवील मुद्दती मुआहिदों पर जो है वो मंसूबों पर काम करना होगा, तब कहीं जाके पाकिस्तान की मईशत जो है वो मज़बूत सिमत में जा सकती है। पाम ऑयल के हवाले से मियां साहब का ये कहना है कि इसमें पाकिस्तान की हुकूमत को संजीदगी के साथ स्टेक होल्डर्स को, सरमायाकारों को मिल बैठ कर जो है वो इस तरह की पॉलिसीज बिला करनी होगी, तब कहीं हम जाके पाम ऑयल की जो काश्त है उसको करने में कामयाब हो सकते हैं। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, बोर्न टू रन पाकिस्तान के तहत 6ठी विमेन पावर रन रेस कल सुबह 2 दरिया पर होगी। खवातीन 5 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, आज हम खास से एक बोर्न टू रन के ऑफिस में मौजूद हैं और ये बोर्न टू रन वो इदारा है जो कराची में इवेंट कराता है, खवातीन की रेस का एहतमाम करता है। हमारे साथ बोर्न टू रन के बानी सुहेल सरदार साहब मौजूद हैं। पिछले कई सालों से इवेंट करा रहे हैं, हम मजीद इनसे जानेंगे। सुहेल भाई, अब कौन सा इवेंट होने जा रहा है, कैसी तैयारी है इसकी? अब होने जा रहा है 6ठा वुमेन्स पावर रन। ये हमारा 6 एडिशन है और वुमेन्स का रन है और टोटली फ्री है। सिर्फ आपको शूज़ पहनने हैं और आना है, भागना है, मेडल लेने हैं और जिसको जीतना है वो जीते, उसको कैश प्राइज भी मिलेगा। अब तक कितने लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं? इवेंट होता है ना, जितना मर्जी बड़ा हो, उसमें मैक्सिमम रेशो होता है 50 से 60 वुमेन्स का, लेकिन ये वाहिद इवेंट है। इंशाल्लाह आज जैसे हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, लोगों ने रेस पैक अपना कलेक्ट किया है, तकरीबन 300 से ऊपर हो चुकी हैं और 500 प्लस वुमेन्स आएंगी और एक नई हिस्ट्री पाकिस्तान में तारीख होगी। चलें, बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने सुहेल सरदार बता रहे थे कि इवेंट की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी तेज़ी से जारी। 300 से ज़ायद खवातीन अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं और अब याद रखें, इतवार की सुबह 7 बजे सब जमा होंगे और 7:45 बजे रेस शुरू होगी। खवातीन में देखते हैं कौन बाजी लेके आते हैं। पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार बहरोज सब्जवारी की 50 साला खिदमात पर लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से ट्रिब्यूट पेश किया। तकरीब में शोबिस से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, बताइएगा। जिस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार बहरोज सब्जवारी मौजूद हैं, जिनके 50 साल फनी जिंदगी पर आज उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया गया है। उनके दोस्त और शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात की यहाँ पर शिरकत थी। बहरोज भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो किस्सा है निस्फ सदी का है, जिसमें आपने अपनी फन से लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी, आज आपकी पजीराई की जा रही है, दोस्त अहबाब साथ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट एसोसिएशन अख्तर अली अख्तर का, काज़मी साहब का, पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा और
آج میرے لیے بہت بڑا دن ہے. میں اپنے جذبات کا شاید اظہار نہ کر پاؤں. تو میرے دوست یہاں جمع ہوئے, ان کے دلوں میں کیا تھا میرے لیے وہ پتہ چلا. بڑی بڑی شخصیات آئیں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنی رب تعالیٰ کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور لائف سٹائل ایسوسیشن. بہت بہت شکریہ. بہروز بھائی, ماشاءاللہ آپ کا یہ اتنا طویل سفر اور یہ جاری و ساری ہے, زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جو آپ اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جس میں آپ بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں, کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی چیز؟ میری زندگی کا ہر لمحہ جو میرے فین کے ساتھ ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. تھینک یو. ہمارے ساتھ بہروز سبزواری موجود تھے اور ان کا کہنا ہے کہ پذیرائی کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہر وہ لمحہ خوبصورت اور یادگار ہے جو پرستاروں کے ساتھ گزرتا ہے. جی. پانی چوری کرنے والے اب سیدھے جیل جائیں گے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بڑا اعلان کر دیا. پانی چوری کے کیسز کی بروقت سنوائی کے لیے واٹر کارپوریشن ٹریبیونل قائم کر دی گئی ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. پانی چوری کرنے والے اب سیدھا جیل جائیں گے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بڑا اعلان کر دیا ہے. پانی چوری کے کیسز کی بروقت سنوائی کے لیے واٹر کارپوریشن ٹریبیونل قائم کر دی گئی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار سے. جی شعیب, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, شہریوں کا پانی چوری کرنے والے اب سیدھا جیل جائیں گے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہریوں کو بڑی خوشخبری سنا دی ہے. پانی چوری کے بروقت کیسوں کی سنوائی کے لیے واٹر کارپوریشن ٹرائیبیونل قائم کر دی گئی. واٹر کارپوریشن ٹرائیبیونل میں پانی چوری کے کیس جو ہے خاص طور پر سنے جائیں گے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا تمام تر معاملے پر کہنا ہے کہ واٹر کارپوریشن کی ٹرائیبیونل خصوصی طور پر پانی کی چوری اور پانی کے غیر قانونی کنیکشن کے کیسوں کو جو ہے وہ نمٹائے گی. غیر قانونی ہائیڈرینٹ چلانے والوں اور پانی چوری میں ملوث افراد کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وقت اب آ چکا ہے. واٹر کارپوریشن ٹرائیبیونل کے لیے باقاعدہ طور پر عدالتی عملہ بھی جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے, جس کے تحت اب جو ہے تمام پانی چوری کے کیسز جو ہے واٹر کارپوریشن ٹرائیبیونل میں سنے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب تمام کیسز واٹر کارپوریشن ٹریبیونل میں ہی سنے جائیں گے. شعیب مختار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. شعیب, آپ کا شکریہ. ادھر کراچی کے انڈسٹریل ایریا کرنگی ویٹا چورنگی پر سیوریج کا نظام دھرم برہم. نشاندہی کے باوجود بھی سیوریج کا نظام بہتر نہ ہو سکا. ٹریفک متاثر ہونے سے شہری پریشان. ٹریفک پولیس آفس کے مطابق کئی بار درخواستیں جمع کروانے پر بھی انتظامیہ کو فرق نہ پڑا. آپ کو بتائیں کراچی کے انڈسٹریل ایریا کرنگی ویٹا چورنگی پر سیوریج کا نظام دھرم برہم ہو چکا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شایان علی سے. جی شایان, بتائیے گا. جی بالکل, ایک بار نہیں کئی بار جو وہ نشاندہی کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کا جو کورنگی کا یہ انڈسٹریل ایریا ہے ویٹا چورنگی, یہاں پر جو ہے وہ سیوریج کا نظام دھرم برہم ہے. میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ میرے عقب میں دکھا دے کہ یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پانی سیوریج کا جو ہے نالے سے مکمل طور پر جو وہ ابھرتے ہوئے باہر آ گیا, اور نہ صرف سروس روڈ کو اپنی زد میں لیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مین روڈ کے پوری فاسٹ ٹریک تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیلتا ہوا پانی نظر آ رہا ہے, جس کے تحت جو ہے ٹریفک کا نظام جو ہے متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے. میرے ساتھ یہاں پر جو ہے ایس او صاحب موجود ہیں. ایس او ہوت علی جو ہیں جو کہ یہاں پر کورنگی انڈسٹریل ایریا میں لگتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پانی کئی عرصے سے رکا ہوا ہے, تقریباً 10 دن سے زیادہ گزر گیا ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ حرکت میں نہیں آ رہی ہے. تو کیا آپ کی جانب سے کوئی شکایت کی گئی ہے یا درخواست دی گئی ہے اس کے باوجود؟ بالکل, ہم نے یہاں متعدد بار لیٹر لکھے ہیں اپنے ایس ایس پی صاحب کی تھرو جو ہے کہ یہاں فوٹیج کے ساتھ لیٹر دیے ہوئے ہیں. یہ دیکھ رہے عوام کے لیے بڑا عذاب بنا ہوا ہے یہ پانی, کہ یہ محکمے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے مہربانی کر کے اگر اس کو پانی کو نکالیں گے تو عوام کے لیے آسانی بن جائے گی. یہ جو ٹریفک ہم 1-2 گھنٹے میں کلیئر کراتے تھے, ابھی اضافی نپری بھی لگاتے ہیں, اور ہمارا تقریباً رات کو 10-11 بجے جو 7:30 بجے ٹریفک نارمل ہو جاتی تھی, ابھی 10-11 بجے تک 12-1 بھی بج جاتا ہے, یہ اس پانی کی وجہ سے. اچھا جنیجو صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گھڑے بھی نظر آ رہے ہیں, تو کیا کتنا خطرناک ہے کہ پانی کی وجہ سے گھڑے نظر نہیں آ رہے, تو موٹر سائیکل جو حضرات ہیں جو جہاں سے گزر رہے ہیں تو ان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو رہا ہے؟ متعدد بار یہاں کھڈے ہیں جن کی وجہ سے موٹر سائیکل والے گرتے ہیں, یہاں گاڑی خراب ہو جاتی ہے. کھڈے میں گاڑی لگتی ہے تو گاڑی خراب ہوتی ہے, پھر ہم دھکے دے کے اس کو جو ہے سائڈ پہ کراتے ہیں. بہت شکریہ. جی بالکل, متعدد بار جو ہے یہاں پر ٹریفک حادثات بھی ہوئے ہیں, اور ایس او ہوت علی کی جانب سے جو ہے کئی بار نشاندہی کی گئی ہے, کئی بار ویڈیوز کے ساتھ جو ہے درخواستیں دی گئی ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے انتظامیہ کے کان میں چون نہیں ہل رہی, جس کے تحت جو ہے شہریوں کی مشکلات جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جی ٹھیک ہے شایان علی, آپ کا شکریہ.
کہ آپ کو بتائیں گیس کھلی چھوڑنا تباہی کا باعث بن گیا۔ گلشن اقبال بلاک 2 کے فلیٹ میں گیس لیکیج دھماکے کے بعد فلیٹ میں آتش زدگی، 6 افراد زخمی ہو گئے، سول اسپتال کے برن سینٹر منتقل کیا گیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا جیسے لگا کہ زلزلہ آ گیا ہو۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں دیکھیے۔ احتیاطی کے باعث جان پر بن آئی۔ گلشن اقبال بلاک 2 میں گیس لیکیج دھماکہ، ہبا ہوم نامی بلڈنگ لرز اٹھی۔ دھماکے کے بعد فلیٹ میں آتش زدگی، 6 افراد رہائشی عمارت میں صبح کے وقت اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد فلیٹ میں آگ بھڑک اٹھی اور ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ ایک کمرے پر مشتمل فلیٹ میں سارا سامان جل کر خاکستر۔ آگ کی اطلاع پر ریسکیو ٹیمیں بھی موقع پر پہنچی۔ زخمیوں کو سول اسپتال کے برن سینٹر منتقل کیا گیا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ علاقہ مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پڑوسی ارسلان نے ساری روداد سنا دی۔ ایک فلور پہ 5 اپارٹمنٹ ہیں، 5 فلیٹس ہیں اور ہر فلیٹ میں تقریباً فیملیز ہیں۔ اس کے اوپر والے سیکنڈ فلور پہ ہمارے دھماکے کی آواز سے تو ہم اٹھ گئے تھے۔ جیسے ہی ہم نے اندر کا دروازہ کھولا تو پورے گھر میں دھواں بھر گیا۔ ہم نے فوراً دروازہ بند کرا۔ خیر ٹاولس وغیرہ تھے گیلے کرے ہیں، ہم بڑی مشکل سے ہم نے فیملی کو جو ہے نکالا ہے، ریسکیو کرا ہے، اوپر چھت پہ لے کر گئے اور پورے گھر میں دھواں تھا۔ اوپر والے فلور پہ بھی یعنی ڈگ سے جو ہے ہمارے گھر کے اندر پورا بلیک ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر والا جو فلور تھا سیکنڈ فلور تک پورا دھوئیں میں تھا فلیٹس۔ مکینوں کے مطابق آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ شعلے دوسرے گھروں تک بھی پہنچ رہے تھے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ یہ تقریباً 8 بجے کے قریب واقعہ پیش آیا ہے جس میں لوگ سو رہے تھے جو بلاسٹ کی آواز سے اٹھے اور اس کے اندر 6 لوگ رہ رہے تھے، ایک خاتون تھی، 5 بچے۔ کہ الیکٹرک عملے کے مطابق عمارت میں کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہوا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ابتدائی طور پر آگ گیس لیکیج کے باعث لگی۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ اسامہ ملک، سٹی 21۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ یہاں آپ کو بتائیں شہر قائد میں نامعلوم افراد کی بڑی کارروائی۔ رات کی تاریکی میں صدر سینٹ پیٹرک اسکول کے پاس سڑک کنارے کھڑے 4 سیٹر اور 2 اسٹروک رکشوں کے شیشے توڑ دیے گئے ہیں۔ غریب دہاڑی دار مزدور بے بسی کی تصویر بن گئے۔ رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں نامعلوم افراد گاڑیوں کے ٹائر بھی پنکچر کر کے چلے گئے ہیں۔ 25 سے زائد رکشوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ تفصیل اسامہ ملک کی رپورٹ میں۔ کراچی میں نامعلوم افراد کی ایک اور واردات۔ رات کی تاریخی میں صدر سینٹ پیٹرکس اسکول کے پاس سڑک کنارے کھڑے 4 سیٹر اور 2 سیٹر اسٹروک رکشوں کے شیشے توڑ دیے گئے۔ رکشہ ڈرائیوروں کے مطابق رات میں نامعلوم افراد نے گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی۔ ملزمان رکشوں کے ٹائر بھی پنچر کر کے چلے گئے۔ 25 سے زائد رکشوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ روزانہ مزدوری کر کے گھر چلاتے ہیں، اب یہ نقصان کہاں سے پورا کریں؟ رات کو یہ 1-1:30 بجے کے ٹائم آئے، پرسوں بھی آئے تھے، انہوں نے سب گاڑیوں کی ہوا نکالی، سوئے مارے، اور انہوں نے آج کل رات کو یہ آئے 1:30 بجے کے ٹائم، انہوں نے لاتے ڈنڈے مکے مارے اور نقاب لگائے ہوئے تھے، سب پرائیویٹ بندے تھے۔ انہوں نے کوئی چانس نہیں دیا، ہمارے کو کچھ نہیں دیا اور اچانک آ کے ہمارا نقصان کر کے چلے گئے۔ اب ہمارے گھر میں کرایہ کا مکان ہے، ہمارا دکھ بیماریاں چل رہی ہیں، 20 روپے سے ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں نے اتنا بڑا نقصان کرا ہمارا، ان کو کیا ملا؟ ڈرائیوروں نے شک کا اظہار کیا کہ کسی نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کارروائی کی ہے۔ عرصہ دراز سے رکشہ اسٹینڈ قائم ہے، انصاف فراہم کیا جائے، واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ ناظرین، کراچی میں صحت کے شعبے میں ڈیجیٹائزیشن کا عملی آغاز کر دیا گیا ہے۔ وفاقی ہیلتھ کیئر ڈیجیٹائزیشن پروگرام کے تحت شہر میں پہلے ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر سینٹر کا افتتاح۔ اس موقع پر وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جدید اور مؤثر صحت کا نظام بہت ضروری ہے۔ اسلام آباد کے بعد کراچی میں بھی ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر سینٹر کا آغاز۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے شہر کے پہلے ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر سینٹر کا افتتاح سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ موجودہ حکومت ٹرینڈ سیٹر ہے، یہ دور ٹیلی میڈیسن کا ہے، اب ڈاکٹر دور بیٹھ کر بھی مریض کا معائنہ کر سکتا ہے۔ جدید ہیلتھ کیئر سسٹم کے ذریعے عمارتوں اور طویل انتظار کی ضرورت ختم کی جا رہی ہے۔ آج ٹیلی میڈیسن کا ایجاد ہے، ٹیلی میڈیسن جو دنیا میں ہے، ہم یہاں کہیں دور سے کوئی ڈاکٹر بیٹھ کر میرے یہاں پر آنے والے مریض کو دیکھ سکتا ہے یا دیکھ سکتی ہے، اس کو دوا پرسکرائب کر سکتی ہے اور اس کی بیماری کو اس ایڈریس کر سکتے ہیں۔ یہ ہے آج کا جدید ہیلتھ کیئر کا نظام۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ صحت کے لیے اشتہارات کی ضرورت نہیں، اگر سہولت گھر کے قریب ہو تو لوگ خود چل کر آتے ہیں۔ نئے سینٹر کے قیام سے جنہ اور سول ہسپتال جانے والے مریضوں کو قریبی علاج میسر ہوگا۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ کو کوئی اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں، آپ ایک دفعہ لوگوں کو
बेसिक किस्म का इलाज देना शुरू कर दें, जंगल की आग की तरह खबर फैलती है, जंगल की आग की तरह खबर फैलती है। और लोग आप देखें जब आप यहाँ करने लगेंगे आपके पास रश लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हर आदमी अपने घर से करीब जो है वो फैसिलिटी चाहता है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मरीज बनाने की फैक्ट्री बन चुका है, हमें अब इलाज के बजाय बीमारी से बचाव पर तवज्जो देना होगी। अपडेट करेंगे आपको। अब हम बाग़े जिना में जलसा नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत के इजाज़तनामे के बाद पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आ गया। सदर पीटीआई सिंध का कहना है कि जलसा अब मज़ार क़ायद के गेट के सामने होगा। हमने शाम 5 बजे तक इजाज़तनामे का इंतज़ार किया। हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं कि हम रात में जलसे के इंतज़ामात कर सकें। आपको बताएं, आप बाग़े जिना में जलसा नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत के इजाज़तनामे के बाद पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आ गया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा, पीटीआई बाग़े जिना में जलसा नहीं करना चाह रही? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, सिंध हुकूमत की जानिब से जलसे की बाकायदा इजाज़तनामा जारी होने के बाद अब पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आया है। और पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि शाम 5 बजे तक हमने इजाज़तनामे का इंतज़ार किया। अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अब बाग़े जिना में जलसा नहीं होगा। पीटीआई सिंध के सदर हलीमा आदिल शेख का कहना है कि हमने ऐलान कर रखा है कि अब कायदे आज़म के मज़ार का जो अवामी गेट है उस गेट के सामने रोड पर जलसा होगा, जिससे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें 12 जो है वादे किए गए, लेकिन परमिशन जारी ना होने की वजह से अब रात के पेट में हम अलादीन के चिराग तो नहीं है कि रात के पेट में सारे इंतजामात कर सकें, जो इस वक्त हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा अब जो जलसा है वो मज़ार क़ायद के गेट पर होगा। आज सिंध हुकूमत की जानिब से इस पर कोई मौक़िफ़ अब तक सामने आया है? देखिए, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ तो बिल्कुल भी वाज़ेह है ना। सिंध हुकूमत के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का मौक़िफ़ आ चुका है कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे दी गई है। और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का जो है उन्होंने वो जारी कर दिया है, जो एनओसी है लेटर वो भी। और उन्होंने शर्जील मेमन ने ये भी कहा कि जो शराइत आयद किए हैं डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले इंतज़ामिया ने, उनको पीटीआई पर अमल करना होगा, ट्रैफिक में खलल नहीं डालना होगा। और उन्होंने कहा है कि हमने पीटीआई की क़यादत को बताया था कि आपको जलसे की इजाज़त दे दी जाएगी, लिहाजा और उनको ये भी हमने कहा था कि आप अपनी तैयारियां बेशक कर लें। और चूँकि एक तरीक़ेकार होता है हुकूमत के काम का, शर्जील मेमन के बकौल पुलिस से जो है वो कंसर्न लिया जाता है, वज़ीर दाखिला से कंसर्न लिया जाता है, क्योंकि जब कोई इज्तिमा किया जाता है तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। लिहाजा ये सारे मामला करने के बाद सिंध हुकूमत ने एनओसी जारी कर दिया है। लेकिन अब क्या होता है, कोई लेटेस्ट तो नहीं आया, लेकिन इस परमिशन के साथ साथ सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का ये मौक़िफ़ आ चुका है। जी आजिज़, आप इस मौक़िफ़ को पीटीआई के किस नज़र से देखते हैं कि अब जो है मज़ार क़ायद के सामने जो है जलसा किया जा रहा है? जी देखें, अब इससे तो ये होगा कि 2 दिन तक पीटीआई और सिंध हुकूमत के दरमियान मामला बड़े स्मूथली चले, बड़े दोस्ताना ताल्लुकात चले, एक दूसरे का एहतराम किया गया, टोपियाँ अजरकें पहनाई गईं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी मीट द प्रेस में सिंध हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया और इस हद तक कहा कि सिंध में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी की हुकूमत उनको नज़र भी आ रही है। ये अल्फाज थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। लेकिन अब मामला तलखी की तरफ जा रहा है। यकीनन अगर रोड पर जलसा होगा, ओपन जलसा होगा, तो मज़ार क़ायद एक रश की जगह है, नुमाइश चौरंगी। ठीक है आजिज़ जमाली, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आर्ट्स काउंसिल में ज़चगी के दौरान ऑपरेशन की बढ़ती हुई शरह की रोकथाम के लिए आगाही सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें माहिरीन ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल कराची में, जहां पर एक आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर ये बताया गया कि ज़िचगी के दौरान जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं और इसका रुझान बढ़ता जा रहा है और इस हवाले से अमवात भी हो रही है। कुछ अस्पताल जो है वो ज़बरदस्ती ऑपरेशन कराते हैं मरीजों के, और जबकि कुछ अस्पताल जो है वो मना करते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर मिराज नस्वा, इनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। आपकी बात से एग्री करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी अवेयरनेस
اسپیشلسٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. سیزیرین سیکشن بالکل ہونا چاہیے لیکن جب انڈیکیٹڈ ہو تو پلیز اس سلسلے میں آگاہی اس لیے بھی ضروری ہے کہ کب انجسٹیفائڈ سیزیرین ہو رہا ہے, کیونکہ سیزیرین سیکشن ایک سرجری ہے جس کے اپنے کمپلیکیشنز اور اپنے مسائل ہیں. سو میں جو لوگ سن رہے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ایڈمٹ ہوئے سیزیرین سیکشن ہوا اور بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا. یہ ایک سرجری ہے جس میں بے ہوشی کے اپنی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, بلیڈنگ کی, سرجری کی. تو پلیز جہاں ضروری ہے وہاں تو بہت ضروری ہے, لیکن جہاں نہیں ہے آپ کوشش کریں کہ کسی اپنی گائنیکولوجسٹ سے بات کریں, اپنی ڈاکٹر کے اس کو فالو کریں, تاکہ نارمل ڈلیوری از آلویز بیٹر دین اے سیزیرین سیکشن. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شبین ناز صاحبہ, ماہر امراض نسواں. ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہدایت کریں گی آنے والی جنریشن کے لیے. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO یہ کہتا ہے کہ 10 سے 15% سیزیرین ہونا چاہیے, جبکہ پاکستان میں اس وقت 40-50% سے زیادہ سیزیرین ہے. کچھ ہسپتالوں کے اعداد و شمار تو 76% تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ ڈاکٹر کا سوشل پریشرز, پیشنٹ کی اٹینڈنٹ, پیشنٹ کی مائیں, ہماری بیٹی کو بہت درد ہو رہا ہے اس کا سیزیرین کر دیں, کتنا درد برداشت کرے گی وغیرہ وغیرہ, کہ کچھ ہسپتال کہتے ہیں کہ جی سیزیرین کر دو ہمارا ریونیو بڑھے گا. تو یہ تو ایک پرسنل فیل ہے, جیسے چھری ہے نا اس کا کام ہے کاٹنا, گردن بھی کاٹنا یا پھل بھی کاٹنا. تو اس طریقے سے یہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں. یہ وہ مریض ہوتے ہیں جو گوگل وغیرہ دیکھ کے آتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ ڈلیوری میں تو اتنی تکلیف ہوگی ہوگا. شکریہ پروفیسر شبین ناز صاحبہ نے تفصیلی بتایا کہ آج کل کے دور میں, موجودہ سائنسی دور میں بھی آپریشن کی تعداد کئی گنا بڑھ چکی ہے, جس کی وجہ سے خواتین کے بھی مسائل بڑھ رہے ہیں اور اموات کی شرح میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو رہا ہے. تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ اس سیزر جو ہوتا ہے ڈلیوری اس کی روک تھام کے لیے تمام لوگ اقدامات کریں. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے City 21.